Okay. To discuss about weights. సార్ స్క్రీన్ కనబడట్లేదు సార్. చేస్తున్నాను ఇంకా చేయాల. కాకపోతే ఫ్రెషర్స్కి చాలా తక్కువ శాలరీ ఉండిద్ది. అది ఒకటి మీరు చూసుకోవాలి. ఐటీలో కెరియర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే హైదరాబాద్ కంపెనీయే తీసుకుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, సో 2 రెజ్యూములు పెట్టుకొని ఉండండి. ఫ్రెషర్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఫ్రెషర్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఆన్ అరేస్ టాపిక్. చాలా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఓకే, అరేస్ మీద ఎస్పెషల్లీ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఉండాలి ఫ్రెషర్స్కి. వారినే డిఎస్సి అంటారు, అవి అంటారు, ఇవి అంటారు. ఓకే, నౌ విల్ కంటిన్యూ విత్ I'm sharing the screen. So today we are going to discuss about weights. Weights are 3 types: implicit, explicit, and fluent weight. What is the necessity of weights, first of all? So every web application, right? So actually we are testing web application, right? What is that? IRCTC is one of the best example. irctc.co.in. It is one of the site, right? See here, observe here, page completely not loaded. See, after some time, some of the elements you got it. In first half of the second, you got some of the element, and some of the elements you got after certain time, right? So that is the issue, right? So every element, there is no guarantee every element would be immediately added to the DOM, right? So there you will face the sync issues. So for example, you are trying to find this book ticket element. That is one of the element, book ticket or support, right? Or in this pop-up you are looking for some element in this pop-up, but to get that element, right, to display that element, it may take some time. See here, once again, clearly observe. So few of the elements take some long duration to display that. See here, you didn't get it, now you got it. But what is the Selenium default wait period? It is half of the second. In half second, it will scan everything. The whole page it will scan within the half second. In that half second, if the element is there, it will say, yes, I find the element, I will perform the action. Okay, if the element is not ready, the element is visible, but it is not ready to click. Even such situation also, you will get some element click intercept exception, that kind of exceptions you will get. Okay, so to avoid that situation, what we need to do? We need to apply weights. We should not say, okay, my script is failed, in my script the test case is failed because of no such element. That means the element is not there. No, you should wait for certain time, right? So how to wait certain times? By applying proper weighting mechanisms. We have 3 types of weighting mechanisms: implicit, explicit, and fluent weight. Okay, so here first and foremost thing we need to discuss about implicit weight, right? What is implicit weight? Implicit weight, in the sense, it is a global weight. Means you can apply this weight while creating the driver, right? For example, you can see here. So
selenium test. So here you created the driver is created, you open the web page, or before opening the web page also, it's fine. Driver dot timeout, you are managing that driver, right? Driver dot manage, you are managing the times. So you are saying you should say manage. And what you are going to manage? Manage timeouts. Because you are trying to manage the times. So that's where clearly we are saying managing timeouts. Okay. Implicit wait, explicit wait, multiple things. Implicit wait, right? Implicit wait equals to time span of seconds. Okay. So, if you, this is the implicit wait. Okay. This how to apply implicit wait? This how to apply implicit wait. This is the code you need to recall. This is the syntax you need to remember whole life of your Selenium career. Okay, this is how you need to apply the implicit wait. Where we applied and while creating the driver, we should apply for 10 seconds, for example, or 15 seconds. If you mention 15 seconds, right? Time duration is up to you, but it is not a element level. It would be applicable for each and every element. What does it mean? For example, you are looking for this element. If the element is not available, it will wait for till 15 seconds. Okay. Okay. The element is available in the second, right? Okay. It will save the remaining time, and after once the element is there, right? So it will move to next element. Okay. This element is there. Yes. There is no need to apply the weight at the each and every element level. Okay. So simply you applied the weight at the driver level. Where you applied? While creating the driver, at the driver level, you are managing the timeouts. What timeout you are managing? Implicit wait. See, getter sets implicit wait, which is the amount of time the driver should wait when searching for an element. If it is not immediately present, what condition it will check? The element is presented or not. Only that thing it will check. That's it. Okay, it is a global wait, and what it is checking? The element is present or not. Okay, what is the difference between element present and element visibility? What is the difference between element present and element visibility? ఏంటో చెప్పండి, ఎవరికైనా తెలుసా? నరసింహ, ఎలిమెంట్ ప్రెజెంట్ ఏంటి, విజిబుల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్ ప్రెజెంట్, ఎలిమెంట్ విజిబుల్? ప్రెసెంట్ మీన్స్ అక్కడ ఎలిమెంట్ ఉందని సార్, విజిబుల్ మీన్స్ చూడగలుగుతున్నాం. అక్కడ ఉండటం అంటే ఏంటి, చూడగలుగుతున్నాం అంటే ఏంటి? రెండు ఒకలాగా లేవా? ఒకేలాగా ఉన్నాయి సార్. మరి బట్ డిఫరెన్స్ ఎలా అంటే ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఏమో సార్. అన్వర్ సార్, ఏంటి డిఫరెన్స్? అంటే ఉన్నది కానీ అది మనకి విజిబుల్ లో ఉందా, హైడెన్ లో ఉన్నది అనుకుంటా సార్ డిఫరెన్స్. ప్రెజెంట్ కి విజిబిలిటీకి ఏంటి డిఫరెన్స్? అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియదు సార్. పూజిత అసలు వాయిస్ ఉండదు పూజిత. ప్రశాంతి, విజిబిలిటీకి ప్రెజెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి?
ప్రెజెంట్ అంటే ఓహ్! సార్ విజిబుల్ అంటే వెయిట్ చేయటం సార్. మనం విజిబుల్ అంటే వెయిట్ చేయడం. అంటే కనిపిస్ టైం పడుతుంది సార్. ఎలా చెప్పాలది? వెయిట్ విజిబుల్ అంటే నీకు కనిపిస్తుందా లేదా? కనిపిస్తుంది సార్. విజిబుల్ అంటే కనిపించటం. ప్రెజెంట్ అంటే ప్రెజెంట్ అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ రన్ అవుతుంది. రన్ అవుతుందా? ఐ మీన్ ఇప్పుడే ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ కాదమ్మా, ప్రెజెంట్ టెన్స్. అయ్యో! సార్ అలా కాదు సార్. మీకు ఆల్రెడీ కోర్స్ అయిపోయింది. యెస్ సార్. మేడం గారు, హర్షియ గారు రేపు పొద్దున్న ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రెజెంట్ అండ్ విజిబిలిటీ? సార్ ప్రెజెంట్ అంటే డామ్లో అది ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది సార్. ప్రెజెంట్ అంటే విజిబుల్ అంటే ఎలిమెంట్ వెబ్ పేజ్ మీద విజిబుల్లో ఉందా లేదా. వెరీ గుడ్. డామ్ అంటే ఏంటి హర్షియ? సార్ డామ్ అంటే వెబ్ పేజ్ వెనక ఉండేది సార్. వెనక వెబ్ పేజ్ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అయ్యేది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు. ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క వెబ్ ఎలిమెంట్ ఈ ఒక HTML ట్యాగ్ ఉండిద్ది, అవునా? అది ప్రెజెంట్ అంటే ఆ HTML దానికి ఆ HTML జనరేట్ అయ్యి ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే ఈక్వల్స్ టు నన్ అని పెట్టాడు అనుకో, అంటే అది కనిపించదు. ఎలిమెంట్ ఉంది, ప్రజెంట్, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంటెడ్. దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎలిమెంట్, రైట్? దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రజెంటెడ్, బట్ ఇట్ మైట్ బి విజిబుల్ మోడ్ ఆర్ ఇన్విజిబిలిటీ మోడ్. విజిబుల్ అంటే ఏంటి? అది కనిపించాలి, నీ కంటికి కనిపించాలి. ప్రజెంట్ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో దానికి ఒక HTML ట్యాగ్ జనరేట్ అయి ఉంది. నువ్వు XPathతో లుక్ చేస్తున్నావు కదా, యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎన్ ఎలిమెంట్ విత్ XPath, రైట్? XPath, you are providing the XPath in the sense, what does it mean? The element is presented background in the DOM. This is the DOM, right? Every web page will have one HTML page background లో. ఆ HTML పేజ్ లో మీకు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ ఉండడం అంటే ప్రజెంట్. కనిపించడం వేరు, ప్రజెంట్ వేరు. ఆ ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇన్విజిబుల్ మోడ్లో ఉండొచ్చు, అంటే కనిపించకుండా. డిజేబుల్డ్ మోడ్, invisibility mode, those are the conditions. But implicit wait doesn't look for any conditions, only one condition. What is that condition? Whether for this particular element, whatever the element you are looking for, that element is presented in the DOM or not. DOM means, what is the DOM? Your HTML web page. In the HTML web page, for that element there is a tag is presented or not. That's it. That is the only condition it will check. It is not going to check any other conditions. Okay. So that is the implicit wait. That is called implicit wait. Here see, clearly they are telling it immediately when searching for an element, if it is not immediately present or not, that's it, it is checking. And this timeout expires before throwing a no such element exception. If the timeout is, if the element is not presented, then it will throw no such element exception. Implicit wait, what it will throw? No such element exception. Okay. So implicit ఈ explicit wait వాడడం అనేది అంత శ్రేయస్కరం కాదు, which is not that much good, because that wait is applying for each and every element. Right? So it will have adverse effect on runtime, test runtime, executions appudu it will give it unnecessary ga meer chala konచెం slow అయ్యిద్ది. XPath వీటితో వాడినప్పుడు కొంచెం slow impact ఉండేది. So but we can use this one. Okay, this is called implicit wait. Okay, got it? 3 conditions we discussed. One is it is a global wait. Global wait అంటే ఏంటి? We applied at the driver level, that wait is applicable for all the elements in that page, not only for single element. It is for
all the elements. Okay, there is no need to mention for each and every element level. అర్థమైందా? And what it will check? Whether element is presented, element present. What it will check? It will check for the element is presented or not. That's it. Okay, this is called implicit weight. Is it good practice or not? Not good. Okay, but we can use this one. Combination also we can use. But when you are applying this, right, the weight is going to be applicable for each and every element, whether that element is required, that element requires weight or not, but we will apply that. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ I said 15 seconds. Okay, very clearly observe. I said wait period is 15 seconds. Right? So this is my IRCTC application. I am trying to find this element. I got the element at the second. So I should go for that element, next element after third second, or should I wait for 15 seconds since I have given the wait period is 15 seconds? What it will do, Selenium? Narasimha, థర్డ్ సెకండ్ వెళ్ళిపోతావు సార్. నువ్వు వెయిట్ పీరియడ్ 15 seconds అన్నావుగా. బట్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఫైండ్ చేసింది కదా సార్. అప్ టు అన్నమాట. అర్థమైందా? మనం షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే 70% పెద్ద బోర్డు ఇస్తాడు, చిన్నగా కింద అప్ టు పెడతాడు, స్మాల్ లెటర్స్ అప్ టు పెడతాడు, పెద్ద హోర్డింగ్ చూపించేప్పుడు 70% డిస్కౌంట్ అంటాడు. అర్థమైందా? 70% అంటే వాడు 70% ఇవ్వడు. ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి 10% ఉండొచ్చు, ఒకదానికి 15% ఉండొచ్చు, అప్ టు 70%. అట్లాగే ఇది కూడా వెయిట్ పీరియడ్ 15 seconds, అప్ టు 15 seconds. అంటే if the element is presented in the first second, it will find the element, it will go to the next element. Malla once again for this element also 15 seconds wait period would be there. If the element is presented in the 5th second, it will wait for 5 seconds and it finds the element, it will go to another element. For this element also 15 seconds wait period. Unnecessary-ga unna lekapoyina unnecessarily you are applying the weights. Right? So that is one of the bad effects. Right? So that is the problem with the implicit weight. But implicit weight, what condition we are looking for? Implicit weight, we are looking for only one condition. What is that condition? Where in the DOM, in the HTML page, there is a tag presented or not with our XPath. Whatever the XPath we have given, whatever the ID we have given, with that the tag is generated or not. That's it. The element is presented or not. That is the only one condition it will do. Okay. Now, okay, sometimes there might be a requirement, right? So I would like to check the element condition, or I would like to check element state. For example, the element should be visible, or might be sometimes ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇది కనిపించకూడదు. Sometimes I would see that the element should not be visible. The circle process లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే I would like to do something. ఇటువంటి సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటి? విజిబిలిటీ, నాకు ఈ ఎలిమెంట్ ఇది కనిపించాలి అంతవరకు వెయిట్ చేయి. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు చూడండి. సో నాకు ఆ స్కానర్ కనిపిస్తుందా? Right? The scanner is taking some time, right? But my condition is you have to wait, this element is visible. Okay, that is one condition. So here another condition, you have to wait, this is not visible, this icon. అప్పుడే కదా కంప్లీట్గా ఇది ఎప్పుడైతే కనబడలేదో అప్పుడు పేజ్ లోడ్ అయినట్టు. అర్థమైందా?
సిచ్యువేషన్ అర్థమవుతుందా? This is one element. You are looking for this icon, this image phone. When the phone icon is not visible, then only the page is loaded. That is the meaning, right? ఈ పేజ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ ఫోన్ ఎప్పుడైతే ఐకాన్ ఎప్పుడు కనిపించదో అప్పుడు ఈ పేజ్ వచ్చినట్టు. సో అనదర్ కండిషన్, ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. సమ్టైమ్స్ this button is enabled mode. Sometimes the button condition is disabled. Sometimes ఈ బటన్ మీద టెక్స్ట్ విజిబుల్ కావాలి, లేకపోతే ద బటన్ ఈజ్ క్లిక్కబుల్. ఈ కండిషన్ రాలేదనుకోండి, ఈ ఐకాన్ మీరు బటన్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు సమ్ ఐకాన్ ఈజ్ నాట్ మీన్స్, అంటే ఐకాన్ వచ్చిందంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ క్లిక్కబుల్ ఎలిమెంట్. అది రాకముందే, అంటే ఎలిమెంట్ రెడీ కాకముందే నువ్వు క్లిక్ చేసావు, ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది. So these are the few conditions, right? So if I want to check, okay, I want to perform certain action, the element is in this condition, in this position, right? అట్లాంటి వాటికి ఏంటి? ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ పనిచేసిద్దా? I want to check some condition. Okay, the element should be visible, then only I should click on that element. The element should not be visible, then only I can go for another, I can read some text. Conditions. So conditional based weight, implicit weight పనిచేసిద్దా? No, sir. Implicit weight satisfied my condition? No, right? Implicit weight only looks for whether the tag is generated or not. The element is generated or not. In the DOM, XPath or something, tag is generated or not. It is presented or not. That's it. It is not looking for any condition. So, how you can achieve that kind of waiting period? How you can look, right? By applying the explicit weight. Okay. So, how we can apply the explicit weight? For example, IRCTC కే చేయండి. IRCTC co.in, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా రాలా. బుక్ టికెట్కి ఒక ఎక్స్పాత్ కొట్టుకోండి. I want to click on the book ticket. /p text equals to text పెడదామా, నార్మలైజ్ స్పేస్ పెడదామా? నార్మలైజ్ స్పేస్. ఇట్లా పెడితే చూడండి, టెక్స్ట్ పెడితే ఆ స్పేస్లు కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఆ స్పేస్తో నీకు కరెక్ట్గా రాలా, అవునా? పీలోనే ఉంది కదా, దీని యొక్క పీలోనే ఉంది. పీ దాని యొక్క టెక్స్ట్, ఇక్కడ గ్యాప్లు ఉన్నాయి, స్పేస్, దీనివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్, నార్మలైజ్ స్పేస్ ఏం చేస్తుంది? నార్మలైజ్ హైఫన్ స్పేస్. ఇంతేనా? నార్మలైజ్ స్పేస్కి అంతా స్మాల్ లెటర్స్, ఎటువంటి స్పేసెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఇన్ని ఉన్నాయా బుక్ టికెట్తో? 17 ఐటమ్స్ ఉన్నాయంట బుక్ టికెట్ పేరుతో. అక్కడెక్కడో పీలో ఇది ఉంది. ఓకే, 17 ఐటమ్స్ ఉంది. మన ఐటమ్ని ఎట్లా డివైడ్ చేద్దాం? ఎట్లా దాని యొక్క దాని పేరెంట్ ఏదో యూనిక్గా ఉండిద్ది, యూనిక్గా దాని పేరెంట్కి వెళ్ళాలి. సో దీంట్లో ఉన్నాయా? ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఇది దీని స్టైల్, దాని స్టైల్ దాంతో మనం పెట్టుకోలేము.
దీంట్లో ఉన్నది అనుకుందాం. సో దాని ఐడి దాని పేరెంట్కి ఎట్లా వెళ్దాం? div @id ఈక్వల్స్ టు దీంట్లో మళ్ళీ 5 ఉన్నాయి ఆ బుక్ టికెట్లు. 5 ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒకటి అది బుక్ టికెటా? అది సపోర్ట్ కదా, ఏదో తేడా ఉంది. నార్మలైజ్ స్పేస్ కరెక్టేనా? లేకపోతే ఎవరు నార్మలైజ్ స్పేస్ ఫంక్షన్ స్ట్రిప్స్ సింగిల్ స్పేస్. సింగిల్ మొన్న కూడా ఇట్లా చేసింది అది. మన సింటాక్స్ కరెక్ట్ రాయట్లా. టెక్స్ట్తో కూడా వాడచ్చు అంట. ఇంకా దానికంటే కంటెంట్స్ వాడటం బెటర్ కదా. ఎక్కడ ఎక్కడ రాస్తాం అది? ఇదేంటి? స్పేస్ దీని ఫంక్షన్ పేరు నేను ఒకసారి చెప్తా. సరే ప్రస్తుతానికి కంటెంట్స్తో వాడుకుందాం. ఇది నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి. కంటెంట్స్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, సో వీ గాట్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో కంటెంట్స్ అంటే ఇది. సో ఈ ఎక్స్పాత్ ఒకటి వచ్చింది.
So you should find only one element. You should not have multiple elements. In separate test లో రాద్దాం. Explicit weight test అని. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి. టెస్ట్ public void explicit the X path. So I want to open what application I should open? Driver dot. What application I should open? Navigate. Go to URL. Okay. Driver dot navigate dot go to URL. Okay. I don't know. Okay. What is the URL? What application you are searching? You are looking for this element, this application. You opened it. Now I want to click on this particular element. What is the web element? Farman unnada? How to find the web element? Driver dot find element. ఓకే ఇది బుక్ టికెటా ఎలిమెంట్ పేరేంటి బుక్ టికెట్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఫర్మాన్ నువ్వు రోజు ఇక్కడికి రోజు రావాలి ఇప్పటి నుంచి. సార్ బై డాట్ ఏ లొకేటర్ వాడాలి ఫర్మాన్? వాట్ ఈస్ ద లొకేటర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్? లింక్ టెస్ట్. లింక్ టెక్స్టా? ఏ లొకేటర్ వాడతావు? నేమ్ వాడతాం సార్, లేకపోతే ఐడి. ఇది నేమా నాన్న? ఎస్ సార్. ఇది నేమా? ఎక్స్పాత్ సార్. నేను ఫైండ్ ఎలిమెంట్ కి ఫస్ట్ ఏది ఇచ్చేస్తారు అన్నట్టు అది చెప్తున్నాను సార్, ఐడి కానీ నేమ్ కానీ. ఓకే అట్లయితే ఓకే, ఆ సెన్స్ ఉంటే చాలు. అంతేగా, ఇది ఎక్స్పాత్, ఈ ఎక్స్పాత్తో ఉన్న ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేశా. ఈ ఎలిమెంట్ మీద నేను డైరెక్ట్ క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏం జరిగింది చెప్పండి? ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, అర్థమైందా స్టోరీ? నౌ డైరెక్ట్గా ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను. ఐఆర్సిటిసి co.in అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశా. ఓపెన్ చేసి నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అది ఐఆర్సిటిసి co.in కొట్టింది నేను. ఓకే, సో ఐఆర్సిటిసి co.in ఇస్తున్నా. మొత్తం ట్రైన్ సెర్చ్ అదంతా అవసరంలో అది ఆటోమేటిక్గా లేదు. ఓకేనా, సో లెట్స్ సి. ఐ జస్ట్ ఓపెన్ దట్, అంతే కదా, వెరీ సింపుల్ కదా స్క్రిప్ట్. ఐ జస్ట్ క్లిక్డ్ ఆన్ దిస్. ఐ వాంట్ టు క్లిక్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్. టెస్ట్ కేస్ పాస్ అవుతుంది అంటారా? నో సార్. కూడా సింక్ ఇష్యూస్. సింక్ అంటే పాస్ అవ్వచ్చు, పాస్ కాకపోవచ్చు. నీకు ఆ టైంలో హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్లో ఆ ఎలిమెంట్ దొరికింది అనుకో, పాస్ అయింది. దొరకలేదు అనుకో, ఏ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది? నో సచ్ ఎలిమెంట్. చూద్దాం. ఇప్పుడు పాస్ అయింది, ఎందుకు చెప్పమంటారు? ఇంకా రాలా. పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందో? ఏదది? ఫెయిల్ అయింది. ఎక్కడుంది ఇది టెస్ట్ కేసు నేమ్? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అని
సెలీనియం రిజల్ట్స్లో ఏ టెస్ట్లో సెలీనియం టెస్ట్లోనే కదా, సెలీనియం టెస్ట్లో అసలు దీని పేరే లేదండి, డౌన్ ఉందా? ఈ టెస్ట్లు సెలీనియం లెర్నింగ్, సెలీనియం టెస్ట్ కదా, సేవ్ చేయలేదా? చేసాం కదా. సెలీనియం టెస్ట్లో యాక్షన్స్ టెస్ట్, అప్లికేషన్ లాంచ్, జావాస్క్రిప్ట్. వాట్ ఇస్ దిస్? అలర్ట్ టెస్ట్, ఇన్ని టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా. ఎందుకని? అప్లికేషన్ లాంచ్ జరిగింది, యాక్షన్ టెస్ట్ జరిగింది, జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ జరిగింది. చూద్దాం. ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే అయింది కదా. వాట్ ఇస్ దిస్? చూడండి, అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది, ఇక్కడ చూస్తుంది. టెస్ట్ కేసు అయితే ఫెయిల్ పక్కగా. దేవుడు, ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉందా? సెలీనియం టెస్ట్ ఇది ఎక్కడో ఉందబ్బా. ఓకే, సో చూడండి, ఎలిమెంట్ నాట్ ఇంట్రాక్టబుల్ అంటే అది అది కనిపించింది దానికి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లిక్. ఎందుకంటే దాంతో ఇంటరాక్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్లో అది లేదు. ఓకేనా, అది. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఒకటి ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ద డామ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అన్న. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ వన్ కండిషన్. ఏం కండిషన్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఫర్మాన్ ఏ కండిషన్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ బుక్ టికెట్. వాట్ కండిషన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? దాని మీద క్లిక్ చేయాలంటే అది ఏ కండిషన్లో ఉండాలి ఫర్మాన్? నీకు టైం వేస్ట్ చేయద్దబ్బా, గంటలు టైం పడుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ఏ కండిషన్లో ఉండాలి ఆ ఎలిమెంట్? ప్రశాంత్ మీరు చెప్పండి, ఏ కండిషన్లో ఉండాలి? సార్ వెయిట్స్ యూజ్ చేయాలి సార్. వెయిట్ యూజ్ చేయాలమ్మా. అసలు ఏ వెయిట్ వాడాలి? అసలు నీకు నేను జనరల్ క్వశ్చన్ అడిగాను, నీకు టెక్నికల్ అడగడం. విజిబుల్ ఉండాలి సార్. అది కనిపిస్తే అప్పుడు కనిపిస్తే you can వెయిట్ click యూజ్ చేస్తాం. కదా. నా వాయిస్ వచ్చిందా సార్? వచ్చింది. ఓకేనా, అంటే ఆ ఎలిమెంట్ మీకు కనిపించాలి, దెన్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్. ఓకే, ఎలిమెంట్ షుడ్ బి విజిబుల్. సార్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బాబు నువ్వు మాట్లాడబాక కొంతసేపు. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ విజిబుల్ కనిపించాలి కదా. కనిపిస్తే అప్పుడు యూ కెన్ క్లిక్. రెండో కండిషన్ ఏంటి? ఎలిమెంట్ షుడ్ బి క్లిక్కబుల్. ఈ రెండు కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్ కదా. సో ఇక్కడ ఏ వెయిట్స్ వాడాలి? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ వాడాలి. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఎట్లా వాడతాము? 3 స్టెప్స్. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది కండిషనల్ లెవెల్ వెయిట్. ఓకే, సో వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ అంతేనా? వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్. దీంట్లో డ్రైవర్ ఎంత టైం వెయిట్ చేద్దాం? టైం స్పాన్ ఎంత? స్పాన్ 5 సెకండ్స్. ఎంతో మీ ఇష్టం. ఒక 5 సెకండ్స్లో వచ్చిందని గ్యారెంటీ ఉందా? ఎందుకు కొంచెం 10 సెకండ్స్ పెట్టుకో. ఏందంట? ఎందుకంటే ఒక ఎలిమెంట్ స్పెసిఫిక్లోనే యు ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ దట్ వెయిట్ ఫర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. యు ఆర్ అప్లయింగ్ ద వెయిట్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, వెయిట్ డాట్ అంటిల్. ఓకే, వెయిట్ అంటిల్. ఇక్కడ ఏంటంటే
హెల్పర్స్ వాడాలి, వెయిటింగ్ హెల్పర్స్. ఏంటవి? ఏ ఏ హెల్పర్ Selenium, వాడాలి? selenium extras dot weight సెలీనియం helpers. సెలీనియం ఎక్స్ట్రాస్. అది ఆల్రెడీ మన ప్యాకేజీ, దీనికి సంబంధించిన ప్యాకేజీ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సెలీనియం. వెయిట్ హెల్పర్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హెల్పర్. ఈ వెయిట్ హెల్పర్స్ డాట్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏ Conditions. కండిషన్స్? దెర్ ఆర్ సో మెనీ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఇవి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి కొన్ని కండిషన్స్. సో నౌ వాట్ కండిషన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్? Element is Element visible. visibility. Element is visible. Okay. And ఏ ఎలిమెంట్ కోసం? బుక్ టికెట్. అంతేనా? సింటాక్స్ ఏంటమ్మా? కాదు, ఇది కరెక్ట్. సార్ అక్కడ ఎక్స్పాత్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్ కదా, ఇది అందుకనే వెబ్ ఎలిమెంట్ పంపించాను కదా. ఒక నిమిషం. బయట పెట్టండి. ఇవి సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గుర్తుండవు. ఇది ఎక్కడ రాసాము హర్ష? సార్ అది మేము అక్కడ మనం అప్పుడు స్టేల్ రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసాం సార్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ లోనే. అది ఎరేస్ చేసి స్టేల్నెస్ రాసేసారు అక్కడ. ఏదది? అది పైనే ఉంది సార్, పైనే ఉంది. లేదు, ఇదిగోండి ఇక్కడే. ఇక్కడ ఇది వెయిట్ అంటే లింక్ స్టేల్నెస్ ఆఫ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ బుక్. ఏ ఎలిమెంట్ విజిబుల్ చేస్తున్నావు? విజిబుల్ లేదు కదా. ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్, ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్. ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? ఐ వెబ్ డ్రైవర్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎలిమెంట్ టు బి విజిబుల్ ఏది నాకు కావాల్సింది? బుక్ టికెట్. ఈ ఎలిమెంట్ నాకు విజిబుల్ కావాలి. ఇంకా ఏంటి? రిటర్న్ టైప్ చూపిస్తుంది సార్. అవును, అదే ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్. పేరు పెడదాం, దాన్నే డిసైడ్ చేద్దాం. అది కాదు ప్రాబ్లం, రిటర్న్ టైప్తో కాదు. సంథింగ్ వీఆర్ మిస్సింగ్. ద ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ నైదర్ నల్ ఆర్ ఫాల్స్, క్లిక్కబుల్. సార్ మనం పైన టైం ఇచ్చాం కదా సార్, మరి ఇక్కడ కింద అంటిల్ ఇది కరెక్ట్ అమ్మా. అంటే ఈ ఫంక్షన్ దగ్గరే మనం క్లియర్గా లేము. ఒక మంది
గూగుల్ తల్లి. సార్ వెయిట్ డాట్ అంటిల్ పెట్టండి. వీళ్ళు ఏదో చెప్తారు, మనం ఏదో అడిగితే. ఇదిగోండి సార్ ఇక్కడ వెయిట్ డాట్ పెట్టి విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్, ఇది కూడా ఉంది కదా ఎలిమెంట్. సార్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్పాత్ రాసాం సార్ పోయినసారి కూడా. పైన రాయకుండా ఇక్కడ రాసాం సార్ ఈ లైన్ లో. ఇది దాన్ని మనం చేస్తున్నాం. వెబ్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ పెట్టా, లొకేటెడ్ బై ఆల్ ఎలిమెంట్స్. ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ అని పెట్టండి సార్, అప్పుడు ఎక్స్పార్ట్ యూజ్ చేయండి. అదే ఇది కలెక్షన్, ఇది కాదు నాకు. విజిబిలిటీ, ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్. ఇన్విజిబిలిటీకి ఉంది ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్, ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్, ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్. అసలు ఇది లేదు, ఇది సెలీనియంలో, జావాలో ఉంటాయి ఇవి. దీంట్లో మార్చాడు, ఈ హెల్పర్స్ సపరేట్గా రాస్తున్నాడు కదా. జావాలో వేరుగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ వేరుగా. వీళ్ళంతా జావా ఇస్తారు. డ్రైవర్ వెయిట్, ఎలిమెంట్ సెలక్షన్ స్టేట్, అంతా అట్లానే ఉంది. నాకు విజిబిలిటీ కావాలి. ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్ చాలా కామన్ పని. ఇది లొకేటర్, లొకేటర్ ఏంటి, ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇద్దాం. ఓకే, సో ఇది ఓకే. ఎలిమెంట్ విజిబిలిటీ, ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్, ఇది కూడా లొకేటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కదా. ఇది సరే సరే. ఏదైనా ఎక్స్పాత్ కానీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్, వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బై లొకేటర్. సో ఈ లొకేటర్ ఇక్కడ ఇస్తే అది కనిపిస్తే రిటర్న్ చేసిద్ది. అంతే, ఎక్స్పాత్ ఇంతవరకేనా?
ఎక్స్పాత్ కరెక్టేనా అది? సార్ దీనిది ఈ ఫంక్షన్కి 3 ట్యాబ్లు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది ఇది ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్. మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పాత్తో ఎలిమెంట్ కనిపిస్తే అది ఇట్ విల్ రిటర్న్ అనే ఎలిమెంట్. ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్ డాట్ క్లిక్ అంటాం. ఎలిమెంట్ డాట్ క్లిక్ ఇప్పుడు జరిగిద్దా లేదా చూద్దాం. దీని మీనింగ్ ఏంటి? నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వెయిటెడ్. ముందు వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ అనేది ఒక క్లాసు. ఆ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా. దాంట్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్లో కన్స్ట్రక్టర్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్కి 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఒకటి డ్రైవరు, రెండోది హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వెయిట్ అండ్ వాట్ కండిషన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ క్లిక్కబుల్, ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్. ఓకే, అండ్ రెండో కండిషన్ ఏంటి? ఇంకో కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాం? 2 కండిషన్స్ అప్లై చేయొచ్చా చూద్దాం. రెండోది సపరేట్గా పెట్టాలి. ఆర్ అండ్ ఆపరేటర్ పెట్టి చేసుకోవచ్చు. సరే, సో వేర్ ఇది ఎలిమెంట్, ఎలిమెంట్ డాట్ క్లిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇది ఏమో హెల్పర్ క్లాసు. దీని నేమ్ స్పేస్ పైన యాడ్ చేస్తే సరిపోయిద్ది. మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిట్ C#లో అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. ఓకే, దీని నేమ్ స్పేస్ పైన యాడ్ చేద్దాం. యూజింగ్ పెడితే ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ డాట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్. ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్స్పాత్, దీని యొక్క ఎక్స్పాత్, ఈ ఎక్స్పాత్తో మీకు ఎలిమెంట్ విజిబుల్ కండిషన్లో ఉందా లేదా అది చెక్ చేస్తాం. ఎంత డ్యూరేషన్ చెక్ చేస్తాం? 10 seconds. సో ఇప్పుడు క్లిక్ అయిద్దా లేదా? సో ఇది పెట్టినప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా రన్ కావాలి, పాస్ కావాలి. చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, పేజ్ లోడ్ అయింది. 1 2 3 4 చూడండి, 4th సెకండ్లోనే ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. దాని మీద క్లిక్ చేసింది. ఇందాక జరిగిందా క్లిక్? ఇందాక క్లిక్ జరిగిందా? జరగల. జరిగిందా ఇందాక క్లిక్? నో సార్. కదా, ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ సింక్ ఇష్యూస్. కావాలంటే మళ్ళీ చూడండి, ఈ వెయిట్ తీసేయండి. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది కండిషనల్ లెవెల్ వెయిట్స్ ఆన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీదే మనం అప్లై చేస్తాం. సో ఏది బెటరు? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ బెటరా, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ బెటరా? ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ బెటరా, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ బెటరా? ఎక్స్ప్లిసిట్. సిట్ ఎందుకు? ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్. ఎందుకు ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ బెటరు? ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎందుకు వాడకూడదు? ఇంప్లిసిట్ వెయిట్కి అయితే, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్కి అయితే ఏమి లేదు, సింపుల్ 1 line స్టేట్మెంట్. ఎందుకు ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ బెటరు, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎందుకు కాదు? ఇంప్లిసిట్ డ్రైవర్ లెవెల్లో అప్లై చేసినప్పుడు మనకి వెబ్సైట్ అనేది స్లో అవుతుంది సార్. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి అది వెబ్సైట్ స్లో కాదమ్మా, వెబ్సైట్ స్లో కాదు, నీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్లో అయింది. ఎందుకు? అక్కడ టైం పెడతాం కదా సార్. ఆ టైం, ఆ వెయిట్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మీద అప్లై అవుతుంది. నీకు అనవసరము. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇట్లా అన్నారు, ఈ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి. అక్కడ వెయిట్స్ పెట్టడం ఎందుకు? అనవసరంగా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి వెయిట్ పెట్టామనుకో, సమ్ టైమ్ ఈజ్ వేస్టింగ్ కదా.
ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి ఎలిమెంట్ పెట్టినప్పుడు ముందు ఆ వెయిట్ ఆ ఇంజిన్ స్టార్ట్ కావాలి, దానికి కొన్ని హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఎంతో కొంత టైం వేస్ట్ అయింది ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి వెయిట్కి పెట్టినప్పుడు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్, నీకు ఎక్కడైతే అవసరమో ఎలిమెంట్ లెవెల్లో పెట్టుకో కదా. ఎలిమెంట్ లెవెల్లో పెట్టినప్పుడు ఎలిమెంట్ లెవెల్ అంటే ఎలిమెంట్ లెవెల్ అప్లై చేయాలంటే ఏ వెయిట్ వాడతావు? విచ్ వెయిట్ విల్ బి యూజ్ టు అప్లై ఎలిమెంట్ లెవెల్ వెయిట్? ఇంప్లిసిటా ఎక్స్ప్లిసిటా? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. అది. సో ఎలిమెంట్ లెవెల్ వెయిట్ బెటర్ అన్నమాట. ఎలిమెంట్ లెవెల్ వెయిట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ప్లిసిట్. అనవసరంగా ఇంప్లిసిట్ పెడితే ఇంప్లిసిట్తో కూడా పనిచేసింది. చూడండి పైన ఎక్కడ రాసాం కదా, ఎక్కడ రాసాం డ్రైవర్, ఈ లైన్ రాస్తే కూడా పనిచేసిద్ది. ఎందుకంటే కొంచెం వెయిట్ పెట్టాడు, ఆ వెయిట్లో నార్మల్ వెయిటే పెట్టింది. ఈజ్ నాట్ లుకింగ్ ఎనీ ఫర్ కండిషన్, బట్ స్టిల్ ద టెస్ట్ కేస్ విల్ పాస్. ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఉందా లేదా అని చూస్తూ ఉంది. 15 సెకండ్స్ ఉండిద్ది. 1 2 3 4 5 6 7 8 చూడండి, ఇది కూడా వర్క్ అయింది. కానీ ఈజ్ ఇట్ గుడ్? ఈజ్ ఇట్ రైట్ అప్రోచ్? నో. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్? విచ్ వెయిట్ ఈస్ ద గుడ్ వన్ అండ్ వై? ఆ రీజన్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మిమ్మల్ని. సో ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి అప్లికబుల్ అయింది, ఈవెన్ దో ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దట్ వెయిటింగ్ మెకానిజం అన్నట్టు కదా. దానివల్ల కొంత టైం వేస్ట్ అనేది అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్లో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ మీద పెట్టావనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ పేజ్ మీద ఒక 20 ఎలిమెంట్స్ మీద నువ్వు పని చేస్తున్నావు అనుకో, అప్పుడు అనవసరంగా స్లో అయ్యింది కొంచెం ఎగ్జిక్యూషన్. అంతే. ఎగ్జిక్యూషన్ స్లో, అప్లికేషన్ స్లో కాదు. అప్లికేషన్కి మనకు సంబంధం లేదు, అప్లికేషన్ మనం కాదు డెవలప్ చేసింది. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైం. అది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఇట్లా 2 స్టెప్లు. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్కి ఇంప్లిసిట్ వెయిట్కి అయితే ఒకటే స్టెప్, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్కి 2 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఏ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు ఇది, ఈ లైన్ పెట్టుకోవాలి. దీనికి మీ ఎలిమెంట్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఓకే. ఆ తర్వాత వెయిట్ డాట్ అంటిల్, యు ఆర్ వెయిటింగ్ అంటిల్ ఐ మెట్ దట్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్. వాట్ కండిషన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? You are looking for the element with this X path, there is a element should be visible. అది నువ్వు చేస్తుంది. ఎలిమెంట్ షుడ్ బి విజిబుల్ ఆర్ ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్. జావాలో వేరే ఉంటాయి పేర్లు, సేమ్ ఇయే నేను వాడేమో జావా నేమ్స్. ఇక్కడ ఇది ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్, అక్కడ టు బి విజిబుల్, టు బి క్లిక్కబుల్ అంటాడు. ఇప్పుడు ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేద్దాం. ఈసారి ఏం కండిషను? ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్. లొకేటర్తో ఈ ఎక్స్ పాత్తో నాకు ఎలిమెంట్ క్లిక్కబుల్ కండిషన్లో ఉన్న క్లిక్కబుల్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఐ గాట్ ద ఎలిమెంట్. సో ఈ ఎలిమెంట్ డాట్ క్లిక్, రైట్? ఈ ఎలిమెంట్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నా. క్లిక్కబుల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తాను. బిఫోర్ క్లిక్కబుల్ కండిషన్ ఐ షుడ్ నాట్ క్లిక్ కదా. ఇది కూడా పనిచేసింది. అట్లా వెయిట్స్, ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ డాట్ దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. వాట్ వీ కెన్ చెక్? అలర్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్. అలర్ట్స్ ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. అలర్ట్ కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కదా. ఒక్కొక్కసారి అలర్ట్ యాక్సిడెంటల్గా వచ్చింది, ఒక్కొక్కసారి రాకపోవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు ముందు అలర్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి, కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. కండిషన్ చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ వాడాలి. ఓకే. అలర్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ వన్ కండిషన్ టు చెక్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ యూ హ్యావ్ అలర్ట్స్ ఆర్ నాట్.
ఓకే, అంతే. ఇదేం చేసిద్ది, ట్రూ ఫాల్స్ ఇచ్చింది. అది ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే అలర్ట్ డాట్ డిస్మిస్, అలర్ట్ డాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్లాంటి యాక్షన్స్ చేయొచ్చు. లేదనుకో చేయబాక. ఓకే, దట్స్ హౌ యూ కెన్ అప్లై వెయిట్స్. సో ఈ కండిషన్స్ మీరు గో త్రూ చేయండి. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ వీ హ్యావ్? అన్నిట్లో కొంచెం మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది ఏంది? ఎలిమెంట్ విజిబుల్, ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్, ఎలిమెంట్ నాట్ విజిబుల్, ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్, ఇట్లాంటి కండిషన్స్. సో కొన్ని 4-5 కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇది 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 2 లైన్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఒకటి వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఎట్లా చేయాలి, 2 అంటిల్ వెయిట్ డాట్ అంటిల్ యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్? ఎలిమెంట్ విజిబులా, ఎలిమెంట్ నాట్ విజిబులా, ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబులా, ఎలిమెంట్ నాట్ టు బి క్లిక్కబులా, అలర్ట్ ప్రెజెంటా, కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, విత్ దిస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. సెలీనియం ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే ఒకసారి టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయితే ఒకసారి టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సింక్ ఇష్యూస్. వాట్ ఆర్ ద సింక్నరైజేషన్ ఇష్యూస్? Synchronization issue in the sense, one test case, one time it may pass, second time the element, the test case, same test case will fail. Why? Because of sync issues. అంటే అప్లికేషన్ స్లోనెస్ ఉందనుకోండి, ఎలిమెంట్ స్లోగా లోడ్ అయింది. అప్లికేషన్ ఫాస్ట్ ఉందనుకోండి, ఎలిమెంట్ వెంటనే వచ్చేసింది, టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది. సో దీన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం? బై అప్లయింగ్ ప్రాపర్ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ. Which is the right weighting strategy? We have implicit weight and another explicit weight and fluent weight. Right strategy is explicit weight. Okay. లేదు కొంతమంది ఏం చేస్తారు, 2 కాంబినేషన్లు పెట్టేస్తారు. ఎగ్జిక్యూషన్ కొంచెం స్లో అయితే ఏం కాదు, పెద్ద తేడా ఏముండదు, ఎగ్జిక్యూషన్ స్లో అంటున్నాము, అది 1 సెకండ్ 2 సెకండ్ల తేడా, సో దానివల్ల ఏమి ఇబ్బంది లేదు అని అనుకుంటారు కొంతమంది. సో 2 అప్లై చేస్తారు. బట్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి? అప్లయింగ్ ద ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. ఓకే, మీకు ఎక్కడైనా సింక్ ఇష్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్గా ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అప్లై చేయాలి. ఎట్లా అప్లై చేస్తారు? ముందు దీనికి ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటిల్ కండిషన్స్. వాట్ కండిషన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? ఆ ఎలిమెంట్ కనిపించాలి, ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్, అండ్ పుట్ ద ఎక్స్పాత్ ఇన్సైడ్ దట్. ఎట్లా తెలుస్తుంది పుట్ ఎక్స్పాత్ పెట్టాలా ఏం పెట్టాలని? ఎలిమెంట్ డాట్ విజిబుల్ ఉంది కదా, దీంట్లో చూడండి ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 పారామీటర్. రైట్, వాట్ ఈజ్ పారామీటర్? లొకేటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎలిమెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లొకేటర్. లొకేటర్ అంటే ఏంటి? లొకేటర్ స్ట్రాటజీ బై డాట్ ఎక్స్పాత్ క్లియర్గా చెప్తుంది, బై అని. బై డాట్ ఎక్స్పాత్, బై డాట్ ఐడియా, ఏదో ఒకటి. ఓకే, అది. అండ్ అనదర్ మేజర్ డిఫరెన్స్, హలో, ఓకే. సో ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏం కావాలి ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్కి? ఆ ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్, లొకేటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఆ లొకేటర్ ప్రొవైడ్ చేయండి, అంతే. వాట్ విల్ దిస్ ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ సంథింగ్. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? ఫంక్ ఉంది చూసారా, డెలిగేట్స్ అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఫంక్ డెలిగేట్ ఉంది అంటే ఇది ఒక ఫంక్షను. ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్ అనేది ఒక ఫంక్షను. ఫస్ట్ ఒక ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? ఒక వెబ్ డ్రైవర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, విచ్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ 1 వెబ్ ఎలిమెంట్. అదనమాట. సో అంటే ఈ వెయిట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ని, ఒక డెలిగేట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ డెలిగేట్ అంటే ఏంటి? యూ కెన్ కాల్ ద ఫంక్షన్స్ త్రూ ద డెలిగేట్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద డెలిగేటే ఫంక్ డెలిగేట్. ఫంక్ డెలిగేట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్, ఒక్క నిమిషం.
ఫంక్ డెలిగేట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ వన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ వన్ అవుట్పుట్ పారామీటర్. అట్లా అటువంటి ఫంక్షన్స్ని మాత్రమే ఇది కాల్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, ఇది మీకు అర్థం కాదు, డెలిగేట్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో మీరు సింపుల్గా వెయిట్ డాట్ అంటిల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్ ఏంది లొకేటర్ పంపించండి అంతే. ఓకే, ఇది లొకేటర్, రైట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, మీకు ఒకసారి పాస్ అవుతుంది, ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇట్లాంటివి వస్తాయి. ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఒక్కసారి నీ ఎక్స్పాత్ అంతా కరెక్ట్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వెయిట్స్. You need to apply proper weight. Might be some other reasons also there. Might be the element is not presented in your window. ఆ ఎలిమెంట్ వేరే విండోలో ఓపెన్ అయిందా అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. వేరే విండో కాదు, మైట్ బి వెయిట్. అరే సేమ్ విండో, ఇంకా వెయిటింగ్ ప్రాబ్లం కాదు, ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు? ఈజ్ ఇట్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ అలర్ట్స్? అలర్ట్లో లేదు, ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు? అలర్ట్ కాదు, విండో కాదు, సెలీనియం వెయిట్స్ కాదు, ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు? చెప్పాలి ఎవరన్నా, ఫస్ట్ బ్యాచ్. ఫ్రేమ్. వెరీ గుడ్ హర్ష. మైట్ బి ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ఎ ఫ్రేమ్. అది ఫ్రేమ్లో ఉంది కాబట్టి నువ్వు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నావు. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. నో సచ్ ఎలిమెంట్ రావడానికి వాట్ ఆర్ దోస్ రీజన్స్ అంటారు. ద ఎలిమెంట్ ఎక్స్పాత్ ఈస్ కరెక్ట్ బట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ నో సచ్ ఎలిమెంట్. ఏంటి రీజను? మైట్ బి ఇట్లా చెప్పాలి, మైట్ బి ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ సపరేట్ విండో? క్వశ్చన్ నువ్వే అడగాలి, వాడికి అప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఓకే, సపరేట్ ఎంఐ రైట్ డైరెక్షన్, సపరేట్ విండో కాదు అంటాడు. ఓకే, సపరేట్ విండో కాదు. ఒకటి ఆప్షన్ 1 క్లోజ్. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ అలర్ట్? వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్ యు ఆర్ సేయింగ్, ఈజ్ ఇట్ ఇన్ అలర్ట్? అలర్ట్లో నువ్వు అప్పుడు అలర్ట్లోకి వెళ్ళకపోతే నీకు నో సచ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. సో అలర్ట్లో కూడా కాదు అన్నాడు. ఓకే, రెండో ఆప్షన్ కూడా పోయింది. ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ అప్లైయింగ్ ప్రాపర్ వెయిట్స్? వెయిట్స్ అప్లై చేశాను, ఆ వెయిట్స్ ప్రాబ్లం కూడా కాదన్నాడు అనుకో. ఓకే, దెన్ ఇంకా ఏంటి? ఫ్రేమ్ ఒక్కటి. ఓకే, 4 ఆప్షన్స్. ఓకే, ఈ ఆప్షన్స్ రేపు చెప్పుకుందాం. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆప్షన్ ఏంటి? నో ఎక్స్పాత్ అంతా మీరు రాసిన ఎక్స్పాత్ కరెక్ట్ బట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. ద రీజన్ మైట్ బి యూ డింట్ అప్లైడ్ ద వెయిట్, one of the reason, or might be the element, whatever the element you are looking for, might be that is in alert, that is second reason. Might be the element, whatever the element you are looking for, that element is in separate window, not in your current window, that might be another reason. No, the element is, there is no separate window, you have only one window. Might be then the element might be presented inside a frame. These are the few reasons. Because of these reasons, you may get no such element exception. Okay. Kari ikkada no such element exception. Okay. What exception I should get? Okay. With this XPath, actual ga XPath is not, it is not correct. I have given wrong XPath. ఈ XPath తో ఎలిమెంటే లేదు. నరసింహ ఏం ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది నరసింహ? ఇప్పుడు I applied explicit weight and I have given wrong XPath. What exception I should get? నో సచ్ ఎలిమెంట్ అని వస్తుందేమో సార్. తప్పు కదా, రన్ అవ్వదు. రన్ కాదు కానీ వాట్ ఎక్సెప్షన్? ఆ ఎక్స్పర్ట్ నో సచ్ ఎలిమెంటా? నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందా? అవును సార్. ఓకే, చూద్దాం. హర్ష సార్ చూడండి, ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. అయిందా? అయిపోయింది. 15 seconds చూడండి, 17.4 seconds అంటే 15 seconds వెయిట్ చేసింది, ఎగ్జిక్యూషన్ 2.4 seconds లో కంప్లీట్ అయిపోయింది.
టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్. ఏమొచ్చింది చూడండి, వెబ్ డ్రైవర్ టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ అవును సార్. after 10 seconds, time out after 10 seconds. No such element, but mainly ఏంటి time out exception. ఇది అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ కండిషన్తో ఆ ఎలిమెంట్ లేదు. అదే ఇంప్లిసిట్ వెయిట్లో అయితే ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ పెడతాను. ఓకే, ఈ వెయిట్ తీసేస్తా. ఐ అప్లైడ్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ 15 seconds పెట్టా చూడండి. రాంగ్ ఎక్స్ పాత్ ఇవ్వాలి కదా ఫస్ట్. ఏదో రాంగ్ ఎక్స్ పాత్ ఇచ్చా. వాట్ ఎక్సెప్షన్ యూ విల్ గెట్ హియర్? ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే 3 డిఫరెన్స్లు చెప్పాలి. చూడండి, ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిందా? నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. ఎలిమెంట్ వచ్చింది కానీ ఇంకా 15 seconds వెయిట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూనే ఉంది. సిన్స్ ఎందుకు ఎలిమెంట్ దొరకలేదు కాబట్టి చూడండి 20.2 seconds తీసుకుంటుంది. అంటే 15 seconds ఆ వెయిట్, 5 seconds ఇది. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ ఏమొచ్చింది చూడండి. నో సచ్ ఎలిమెంట్. నో సచ్ ఎలిమెంట్. ఇందాక టైమ్ అవుట్. టైమ్ అవుట్. అర్థమైందా? అది డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్లో టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్లో ఏమొచ్చింది? టైమ్ అవుట్. టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే యూ మెన్షన్స్ టైమ్ అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద కండిషన్. మైట్ బి ద ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్, బట్ ఇన్ దట్ కండిషన్, వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ యు ఆర్ లుకింగ్, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దట్ కండిషన్. సో దట్స్ వై టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనమాట. ఓకే, అదొక డిఫరెన్స్. ఓకే, క్లియర్? Sure. సో మనం చెప్పుకుంది రెండే రెండు ఇవి, ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్. ఓకే, సో ఈ వెయిట్స్ ఇది తెలిస్తే చాలు శరీరంలో. ఓకే, మేజర్గా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ మేజర్ ఇది వెయిట్స్. మీకు ఒకసారి ఎక్స్పార్ట్లు లొకేటర్ స్ట్రాటజీలు అంతా కరెక్టే, కరెక్ట్ ఉండి కూడా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, కెన్ ఐ అప్లై వెయిట్, ప్రాపర్ వెయిట్ హియర్? ఇఫ్ యూ అప్లై ద ప్రాపర్ వెయిటింగ్ మెకానిజం, that would be good. A weight better, explicit weight is always better. Why? If you apply implicit weight, it would be applicable for each and every element. Unnecessarily, నీ డ్రైవరు ఆ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీని అప్లై చేయాలి కదా, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి స్ట్రాటజీ అప్లై చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ అప్లయింగ్ సమ్ స్ట్రాటజీ, దట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా వర్క్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ట్రా వర్క్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ స్లో. అది ఎగ్జిక్యూషన్ మీద ఇంపాక్ట్ అయింది. ఒక 5 secondsలో అవ్వాల్సింది చూడండి, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఇక్కడ చూద్దాం. 2-3 వెయిట్, 2-3కి పెద్ద తేడా రాదు. ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేద్దాము, అప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్లో ఎట్లా తేడా వస్తుందో చూద్దాం. వెన్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. ఓకే, సింపుల్, అది కూడా చూద్దాం. Why explicit weight is better? చిన్న ఎలిమెంట్లు చెప్పండి బా. రోల్ సెర్చ్ చెక్ బాక్స్ రాదు, రోల్ పనికి రాదు. దీనికి వాట్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్? ఐడి ఉంది కదా, ఇది మీరు చేసిరండి. ఐఆర్సిటీ తీసుకోండి, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అర్థమైందా? లేకపోతే ఇది తీసుకోండి, మీ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఆటోమేషన్
ఆటోమేషన్ ఏంటది సైట్? ఆటోమేషన్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, దాంట్లో ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఒకసారి అప్లై చేయండి. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఆఫ్ చేసి ఓన్లీ ఒక ఎలిమెంట్ దగ్గర ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ పెట్టండి. ఓకే, అర్థమైందా? అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్లో సేమ్ టెస్ట్ కేసుని ఇంప్లిసిట్ వెయిట్తో, సేమ్ టెస్ట్ కేసుని ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్తో చేయండి. ఓకే, ఆ పేజ్లో అట్లీస్ట్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్కి ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అవునా? రిజిస్ట్రేషన్ టెస్ట్ కేసు దగ్గర మీకు ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా? Yes, sir. సార్ సో ఆ టెస్ట్ కేసుని ఇంప్లిసిట్ వెయిట్తో ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్తో రన్ చేసి చూడండి. సో ఇది చూద్దామా, ఇది రన్ అయిందా? యాక్షన్స్ టెస్ట్, యాక్షన్ టెస్ట్ పని చేసిద్దా? సైట్ అంతా కరెక్ట్ పెడితే పని చేసిద్ది. ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనమాట అది. ఓకే, ఇది బాగానే పనిచేస్తుంది కదా? ఓకే, సో ఏదది యాక్షన్ టెస్ట్ పనిచేస్తుంది కదా? ఎంత టైం తీసుకుంది? 11.5 వితౌట్ వెయిట్స్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ అప్లైడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎక్కడ బై ఇంప్లిసిట్ వెయిట్? ఇఫ్ అప్లైడ్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్, నాకు అవసరం లేదు కానీ అప్లై చేస్తున్నా, చూడండి. ఇప్పుడు 11.5 గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిందా? 12.3 seconds వెయిట్ అప్లై చేసినందువల్ల, అంటే 1.5 seconds ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నట్టేగా. ఈవెన్ దో నాట్ రిక్వైర్డ్, ద వెయిట్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్. అందువలన ఓకే, వెయిట్ లేకుండా జరిగితే ఏం జరిగింది? 11.5లో వచ్చింది. వెయిట్తో 1.5 seconds ఎక్స్ట్రా తీసుకుంది, అవునా? అదే ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్తో అక్కడ మైట్ బి ఒక 2 seconds, ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఏదో తక్కువ ఉండొచ్చు. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఎందుకు మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి, అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఈజ్ ఎ గ్లోబల్ వెయిట్, ఇట్ వుడ్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ లెవెల్, అండ్ ఇట్ విల్ లుక్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్, ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ present ఆర్ నాట్. ఓకే, that is one thing. Whereas, and exception, what exception it will throw? It will throw no such element exception. What is explicit weight? Explicit weight is you are applying this weight at the particular element level. Wherever, if the element is required explicit weight, we can apply. It is applicable at element level, not for all elements. Okay, it is not for all elements. It would be wherever you feel that, okay, this element is taking more time, you should apply explicit weight. Okay, and it will look for conditions, whether the element is visible, not visible, element is presented, not presented, the clickable, not clickable, these kind of conditions it will look. And what exception it will throw? Timeout exception. Okay, this is the major difference. Okay, which one is the best one? Explicit weight is always best, because it will take, you are applying the weight only particular few of the elements. That's where the execution will be fast. Whereas if you apply that implicit weight, it would be applicable for all elements. So unnecessarily some time waste avutundi. Ari. Okay, bye for today. We'll meet tomorrow.